હવે આપણે જોઈએ સમગ્ર ઉદ્યોગની માંગ અને પેઢીની માંગ। સૌપ્રથમ આપણે પેઢી એટલે શું અને ઉદ્યોગ એટલે શું તેનો ખ્યાલ મેળવીએ। પેઢી એટલે ચીજ વસ્તુ કે સેવાનું उत्पादन के खरीद वेचाण करतु एकम एटले पेढ़ी। पेढ़ी ग्राहकों द्वारा अभिव्यक्त थती मांग ने अनुरूप विविध प्रकारनी चीजवस्तु के सेवानुं उत्पादन करे छे, तो एने आपणे पेढ़ी तरीके ओळखीए छीए। अने उद्योग एटले एक सरखी वस्तु अथवा नजीकनी अवेजी वस्तु उत्पन्न करती आ पेढ़ीओनो समूह एटले उद्योग। संचालनना કેટલાક પ્રશ્નના ઉકેલ માટે ઉદ્યોગની માંગ અને પેઢીની માંગ વચ્ચે તફાવત પાડવાની અને એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ જાણવાની જરૂર પડે છે। દાખલા તરીકે પેઢીના વેચાણની આગાહી કરવા માટે ઉદ્યોગની માંગનું વલણ જાણવું જરૂરી છે। એક સરખી વસ્તુ નજીકની અવેજી વસ્તુઓ उत्पन्न करती पेढ़ीओना समूह ने आपणे उद्योग तरीके ओळखीए छीए। कोई एक उद्योग में आवेली पेढ़ीओ नजीकनी अवेजी वस्तु उत्पन्न करे छे, जेम के विविध प्रकारनी टूथपेस्ट उत्पन्न करती पेढ़ीओ, पण ते बधी वस्तुने अन्य उद्योगनी पेढ़ीओ द्वारा उत्पादन थती वस्तुओ माटे दूरनी अवेजी वस्तुओ होय छे। हवे उद्योगनी मांग ए पेढ़ी हवे उद्योगनी मांग ए उद्योग में आवेली बधी पेढ़ीओनी वस्तुओनी मांगनो सरवाळो छे, ज्यारे पेढ़ीनी मांग ए उद्योग में आवेली कोई एक पेढ़ीनी वस्तुनी मांग छे। एवी ज रीते उद्योगनी मांग रेखा जुदी जुदी किंमते समग्र उद्योगनी कुल मांग केटली छे ते बतावे छे, ज्यारे पेढ़ीनी मांग रेखा जुदी जुदी किंमते कोई एक पेढ़ीनी मांगनुं प्रमाण बतावती रेखा छे। आथी स्पष्ट थाय छे के उद्योगोमां बधी पेढ़ीओ एक सरखी के खूब नजीकनी अवेजी वस्तु उत्पन्न करती होय ए उद्योगने अन्य उद्योगथी स्पष्ट रीते अलग पाड़ी शकातो होय अने समग्र उद्योगमां कोई एक चोक्कस भाव सपाटी होय त्यारे त्यारे उद्योगनी मांग रेखा मेळवी शकाय छे। हवे पेढ़ीनी मांग रेखा उद्योगनी मांग रेखामां निष्पन्न थाय छे, पण पेढ़ीनी मांग रेखा अने उद्योगनी मांग रेखा वच्चे केवो संबंध हशे एनो आधार उद्योगना माळखा पर छे। पेढ़ीओनी संख्या अने वस्तु तफावतनी कक्षा आ बे बाबतोने ध्यानमां राखीने उद्योगना 5 प्रकारो छे ए आपणे दर्शावी शकीए छीए। एक तो इजारो, बीजू छे पूर्ण अल्पहस्तक इजारो, बीजू छे अपूर्ण अल्पहस्तक इजारो अने चौथुं पूर्ण हरीफाई अने पांचमुं इजारा युक्त हरीफाई। आम हरीफाईना आधारे जे बजारना जुदा जुदा प्रकारो आ छे एमां आपणे जोईए छीए के वस्तुनी कक्षा अने पेढ़ीओनी जे संख्या छे एमां एनी संख्या जे छे एना आधारे आपणे आ छे प्रकारो पाड्या छे। तो आपणे जोईए छीए इजारावाळुं बजार होय तो इजारावाळा बजारमां केटली पेढ़ी एक ज पेढ़ी ए ज उद्योग होय छे, एटले संख्या ए पेढ़ीनी केटली छे मात्र एक ज छे। तो आ रीते आपणे अल्पहस्तक इजारो जोईए छीए तो આપણે ગણી ગાંઠી જેટલી પેઢી હોય જેને આપણે ગણી શકીએ છીએ એટલા પ્રમાણમાં જે પેઢી હોય એટલે એનું નામ છે અલ્પહસ્તક ઇજારા તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ। તો આમ પેઢીઓની સંખ્યા અને વસ્તુ તફાવતની કક્ષા આ બે બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રકારો 5 પાડવામાં આવે છે અને એના આધારે આપણે પેઢીની જુદા જુદા બજારોમાં आ इजारावाळुं बजार होय, अल्पहस्तक इजारावाळुं बजार होय के पूर्ण हरीफाईवाळुं बजार होय, आ जुदा जुदा बजारोमां पेढ़ीनी मांग रेखा अने समग्र उद्योगनी मांग रेखा केवी होय छे ते आपणे जाणीए। केम के ए जुदा जुदा एटला माटे जुदा जुदा बजारोमां मांग जुदा जुदा बजारोमां चीजवस्तुनुं जे उत्पादन थाय छे
એમાં માંગને અસર કરતા પરિબળોનો પ્રભાવ પણ જુદા જુદા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, જુદો જુદો જોવા મળે છે. સૌપ્રથમ જોઈએ આપણે ઇજારો. તો ઇજારો એક એવો ઉદ્યોગ છે કે જેમાં એક જ પેઢી હોય છે અને તે જે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરે છે અને એની નજીકની અવેજી વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ હોતી નથી. અહીં પેઢી એ જ ઉદ્યોગ છે. પેઢીની માંગ ઉદ્યોગની માંગ છે. એટલે પેઢીની માંગ રેખા એ જ ઉદ્યોગની માંગ રેખા છે. એટલે કિંમત માંગ વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટ, ચોક્કસ અને કેવો હોય છે? આધારભૂત હોય છે. તો અહીં તો પેઢીની જે માંગ રેખા છે એ જ ઉદ્યોગની માંગ રેખા છે. પેઢી છે એ જ ઉદ્યોગ છે, કારણ કે એક જ પેઢી છે. તો એવું બજાર એટલે આપણે સૌ જાણીએ છીએ ઇજારાવાળું બજાર જે છે. એટલે અહીં પેઢીની આપણે માંગનો અભ્યાસ કરવો હોય ચીજ વસ્તુનો, તો ઉદ્યોગનો માંગની રેખા પેઢી એક જ છે એટલે એ જ હશે. એટલે અહીંયા કોઈ પ્રશ્ન આવતો નથી. ત્યારબાદ છે અપૂર્ણ અલ્પહસ્તક ઇજારો. ઉદ્યોગમાં થોડીક 5 થી 10 પેઢીઓ, ગણી શકાય તેટલી પેઢીઓ હોય અને તેઓ એક સરખી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતી હોય તો તેને પૂર્ણ અલ્પહસ્તક ઇજારો કહેવાય છે. દાખલા તરીકે સ્ટીલ કંપની, સિમેન્ટ, એલ્યુમિનિયમ ઉદ્યોગ, આ પ્રકારના ઉદ્યોગો જે છે, આ પ્રકારના ઉદ્યોગોમાં પેઢીની કિંમત તથા વેચાણ પરસ્પર ગાઢ રીતે સંકળાયેલા હોય છે. હવે વસ્તુઓ એક જ સરખી હોય છે અને પેઢીઓની સંખ્યા પણ કેટલી છે? ગણી શકાય તેટલી જ છે, ઓછી. આમ ગાઢ પરસ્પરાવલંબન એ એવું મુખ્ય અને વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. આ કારણોસર પેઢીની માંગ રેખા કેવી હોય છે? અનિર્ણિત રહે છે. અનિર્ણિત. કોઈ એક પેઢી કિંમતમાં ઘટાડો કરે, થોડો એવો ઘટાડો કરે, કોઈ એક પેઢી ઘટાડો કરે તો તેની વસ્તુની માંગ વધશે કે નહીં, એ અને કેટલા પ્રમાણમાં વધશે એનો આધાર હરીફ પેઢી વળતું પગલું લેખ છે કે નહીં એના પર રહેલું છે. હવે હરીફ પેઢીઓના પ્રત્યાઘાતો જાણી શકાતા નથી. આથી કોઈ એક પેઢી કિંમતમાં ઘટાડાની અસર વિશે ચોક્કસ માહિતી ધરાવતી નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં પેઢીઓ કિંમતમાં ફેરફાર કરવાનું જોખમ લેતી નથી. તેઓ ચાલુ કિંમતને વળગી રહે છે. પરિણામે પેઢીની માંગ રેખા ઉદ્યોગની માંગ રેખાના નાના નમૂના સમાન જોવા મળે છે. અહીં કિંમત જડતા આવે છે. જે આપણે ખાંચાવાળું માંગ રેખાનું જે મોડેલ છે એમાં એ અભ્યાસ ઊંડાણપૂર્વક આપણે કરી શકીએ. એટલે અહીં જો કિંમત કોઈ પેઢી ઘટાડે છે તો એ ઘટાડો થશે તો માંગ કેટલી વધશે એ ચોક્કસ નથી કહી શકાતું. કેમ તો કે સામેવાળી પેઢી કેવો નિર્ણય લે છે, એટલે કે સામેવાળી પેઢીનું વર્તન કેવું હશે એના પર આધાર રાખે છે. કોઈ એક પેઢી કિંમત ઘટાડે તો ઘટાડશે તો બધી પેઢીઓ જ્યારે ઘટાડશે એવું વલણ જોવા મળશે તો કિંમત ઘટતા માંગ વધશે નહીં. અને આમ જોઈએ તો કિંમત ઘટાડશે તો એને સૌ અનુસરશે અને કિંમત કોઈ પેઢી વધારે છે તો પછી એની માંગ છે એ ઘટશે, કેટલી ઘટશે તો એનો આધાર છે અન્ય પેઢી કેવું બોલે. એટલે કોઈ પેઢી કિંમત વધારવાનો કોશિશ કરશે ને કારણ કિંમત કોઈ પેઢી વધારે છે તો અન્ય પેઢી એને અનુસરશે નહીં. એટલે કોઈ પેઢી કિંમત વધારવાનો પણ પ્રયત્ન નથી કરતી અને કોઈ કિંમત ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરતી નથી. એટલે અહીં શું થાય છે કે અહીં એક પ્રકારનું કિંમતમાં એક પ્રકારની કિંમતમાં જડતા આવે છે. એટલે કે પેઢીઓ છે એ ચાલુ કિંમતને વળગી રહે છે અને પરિણામે પેઢીની માંગ રેખા એ ઉદ્યોગની માંગ રેખાના નાના નમૂના સમાન છે હોય છે. આ વાત થઈ પૂર્ણ અલ્પહસ્તક ઇજારો. હવે અપૂર્ણ અલ્પહસ્તક ઇજારો એટલે કે થોડીક પેઢીઓ હોય, 5 કે 6 ગણી ગાંઠ હોય અને તેઓ એક સરખી નહીં પણ સહેજ જુદી પડતી જે વસ્તુઓ છે એનું ઉત્પાદન કરતી હોય તો એવા ઉદ્યોગને અપૂર્ણ અલ્પહસ્તક ઇજારો કહેવામાં આવે છે. જેમ કે ટેલિવિઝન છે, મોટર કાર છે, રેફ્રિજરેટર છે, આવી જે ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતી જે પેઢીઓ છે
એ આ કક્ષામાં આવે છે. કારણ કે પેઢીઓ પણ ઘણી ગાંઠી હોય છે, થોડી સંખ્યામાં હોય છે, પણ દરેક વસ્તુઓમાં આપણને છે એ ટેલિવિઝન બનાવતી કંપનીમાં થોડોક આપણને તફાવત છે એ જોવા મળે. વસ્તુ એક જ હોય છે, પણ વસ્તુ વિકલન છે એ થોડા પ્રમાણમાં આપણને જોવા મળે છે. એટલે એવી જે પેઢીઓ છે ને આપણે અપૂર્ણ અલ્પહસ્તક ઇજારાવાળી પેઢીઓ તરીકે ઓળખીએ છીએ. વસ્તુ વિકલનને લીધે પેઢીની માંગ અન્ય હરીફ પેઢીઓની કિંમત તથા માંગ પર ઓછી આધારિત હોય છે અને પેઢી અમુક અંશે પોતાની વસ્તુની કિંમતમાં નિસંકોચ વધારો ઘટાડો કરી શકે છે. કારણ કે વસ્તુ વિકલન હશે એટલે અન્ય પેઢી કરતાં પોતાની જે પ્રોડક્ટ છે એ ચડિયાતી છે એવું દર્શાવી અને કિંમતમાં થોડો ઘણો વધારો ઘટાડો એ કરી શકે છે. ઉપરાંત પેઢી વસ્તુની ગુણવત્તા સુધારી કે વેચાણ વધારીને પણ માંગને ઉત્તેજન છે એ આપી શકે છે. આમ અપૂર્ણ અલ્પહસ્તક ઇજારામાં પેઢીની સ્વતંત્ર અને ચોક્કસ માંગ રેખા જોવા મળે છે અને આ માંગ રેખા ઉદ્યોગની માંગ રેખાના નાના નમૂના સમાન હોતી નથી. એટલે અલગ અલગ આપણને જોવા મળશે. ઉદ્યોગની માંગ રેખા અલગ હશે અને પેઢીની માંગ રેખા પણ આપણને અલગ જોવા મળશે. એ નાના નમૂના સમાન હોતી નથી. અને પૂર્ણ અલ્પહસ્તક ઇજારામાં આપણને શું જોવા મળતું હતું કે પેઢીની માંગ છે એ ઉદ્યોગના માંગના નાના નમૂના સમાન જોવા મળતી હતી. અહીં નાના નમૂના સમાન જોવા મળશે નહીં. અહીં પેઢીની માંગ આમ અપૂર્ણ અલ્પહસ્તક ઇજારામાં પેઢીની સ્વતંત્ર અને ચોક્કસ માંગ રેખા છે એ જોવા મળે છે. તો આ વાત થઈ. ત્યારબાદ છે પૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારમાં કેવું જોવા મળે છે. તો કે પૂર્ણ હરીફાઈમાં એક સરખી વસ્તુનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરતી અસંખ્ય પેઢીઓ હોય છે. વ્યક્તિગત પેઢી ચાલુ કિંમતે ગમે તેટલું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરી શકે છે. એટલે પેઢીની માંગ રેખા ક્ષિતિજને સમાંતર હોય છે. પૂર્ણ હરીફાઈમાં કેવું હોય છે? અસંખ્ય પેઢીઓ હોય છે અને ગ્રાહકો પણ અસંખ્ય હોય છે અને વસ્તુઓ પણ